पैरवी करके मजीठिया जेल तो आया बाहर। सीएम का पलटवार, कांग्रेस ने 4.5 साल मजीठिया नूं क्यों बचाया। पार्टी का ढांचा भंग करने के बाद अकाली दल की अज अहम बैठक। पार्टी के सारे सीनियर आगुआं नूं दिता गया सद्दा। सुखबीर की अगवाई च तमाम मसलियां ते होएगी चर्चा। एक्शन च डीजीपी गौरव यादव, 4 पुलिस रेंजां के अधिकारियों नाल बैठक। पटियाला, बठिंडा, फरीदकोट ते फिरोजपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों नाल कीती चर्चा। ड्रग ते क्राइम मुक्त स्टेट का दिता मंत्र। विजिलेंस की रडार ते साबका विधायक मदन लाल जलालपुर पिंड आकड़ी के करोड़ों के घोटाले च जुड़े तार। सूत्रां के हवाले तो खबर, जलालपुर जरिए हुंदा सी कॉन्ट्रैक्ट ते सरपंच विचाले लैण देण। 12 करोड़ के घोटाले च सरपंच भी गिरफ्तार। लंपी स्किन बीमारी नूं लैके पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बाहरले सूबिਆਂ ਤੋਂ पशुओं की एंट्री ते कीता बैन। पशु मेलिਆਂ ते भी लाई रोक। हालात की समीक्षा लई 3 मैंबरी कैबिनेट सब कमेटी भी गठित। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। 168 दिनों तो बाद जमानत मिली है बिक्रम मजीठिया नूं ते जमानत मिलण तो बाद देर रात बिक्रम मजीठिया चंडीगढ़ स्थित कोठी दे विच पहुंचे। बिक्रम मजीठिया नूं मिलण दे लई उन्हां दे दोवें बेटे पहुंचे ते भावुक हो गए। दोवें भज के अपने पिता दे गल लगे ते मजीठिया भी भावुक नजर आए। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने भी मजीठिया नूं गल लगा के खुशी जाहिर की। बिक्रम मजीठिया नूं 168 दिनों बाद जमानत मिली है। ड्रग केस दे विच पटियाला जेल च बंद सन। कल रिहाई हुई है। उस तो बाद कल देर रात अपने चंडीगढ़ स्थित घर पहुंचे ने। इस दौरान उन्होंने बच्चे बहुत भावुक नजर आए, भज के गल लग गए। ते तस्वीर है हरसिमरत कौर बादल भी गल लग के उन्होंने मिले। एक 168 दिनों तो बाद बिक्रम मजीठिया की घर वापसी हुई है। घर पहुंचे ने दो हंजू ने थोड़े थोड़े देख सकते हो। मेरे को बच्चों बड़ा खुशी का माहौल है। तुम देख सकते हो किस तरह के परिवार और खुशी के बड़ा ही माहौल है कि बच्चे इन्नी खुशी देख सकते हो। तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हो बेहद भावुक तस्वीर और पैर छुए जा रहे हैं और तस्वीर देख सकते हो जिस तरह परिवार माहौल है कि परिवार कितना खुशी का माहौल है इसको लेके। तस्वीर तुसीं देख रहे हो कि परिवार खुशी का माहौल है। तस्वीर परिवार देख रहे हो कि बच्चे परिवार मिल रहे हैं काफी लंबे समय तो बाद। बड़ा ही उत्साह है। तस्वीर देख रहे हो कि हरसिमरत कौर बादल भी पहुंचे ने। तस्वीर देख रहे हो कि लाइव बहुत ही खुशी के माहौल में हंजू ने थोड़े थोड़े देख सकते हो। मेरे को बच्चों बड़ा खुशी का माहौल है। देख सकते हो तस्वीर किस तरह के परिवार और खुशी के बड़ा ही माहौल है कि बच्चे। तस्वीर है जो बिक्रम मजीठिया वापस अपने घर पहुंचे ने। कल जेल तो रिहाई हुई है। कल हाईकोर्ट ने जमानत दे दी सी, जिस तो बाद कल शाम नूं रिहाई हुई। पहला गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब नतमस्तक होए। उस तो बाद चंडीगढ़ देर रात अपने घर पहुंचे ने। जदों उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं मिल के भावुक हुंदे नजर आए ने। परिवार नूं मिले ने 168 दिनों के बाद। ते हरसिमरत कौर बादल भी इस मौके पहुंचे हुए सी। हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने भरा दा स्वागत किया, गल लगा के मिले ने। ड्रग केस दे विच पटियाला जेल च बंद बिक्रम मजीठिया 168 दिनों के बाद पटियाला जेल तो बाहर आए तो अपने पुराने अंदाज च ही दिखाई दिते। मजीठिया के निशाने ते साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते नवजोत सिंह सिद्धू सी। मजीठिया ने कहा कि मेरे खिलाफ दिसंबर तो ही साजिश रची गई, पर कोर्ट ने सारी साजिश बेनकाब कर दी है। मेरे खिलाफ साजिश रचन वाला साबका मुख मंत्री अज लभदा नहीं तो दूसरा साजिशकार जेल च मेरा गुआंढी सी। मजीठिया ने कहा कि इन्हां साजिशां करके मैं 9 महीने अपने परिवार तो दूर रहा। अजिहियां सियासी किड़ा नहीं कढणियां चाहीदियां जो दुश्मनी च बदल जाण।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਗਏ ਆ। ਮਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਨਾ 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਨਾ 15 ਚ ਨਾ 17 ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲੱਭੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2007 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ FIR 2021 ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ FIR 2021 ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 168 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਲਿੱਤੀ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਘਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਏਡੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਭਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 DGP ਬਦਲਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। 4.5 ਸਾਲ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, MP MLA ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं।
टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਟ ਪੌਕਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਲਚਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 168/21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਫਰੌਤੀ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫਰੌਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 168 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਉਹਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਆਈਈਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ।